بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت نے G20 اجلاس کی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی روس سے تیل درآمد کرنے میں بڑی پیش رفت۔ سعودی اسرائیل تعلقات، وزیر خارجہ کی سطح پر رابطوں کا آغاز۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کے روپرور اجتماعات۔ سعودی وزیر خارجہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد۔ ایلون مسک کی کمپنی کا دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور راکٹ تجرباتی پرواز میں تباہ ہو گیا۔ امریکی آبدوز سے متعلق ایران کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا گائیڈڈ میزائل نظام یوکرین کو موصول ہو گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت نے G20 اجلاس کی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ بھارت نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف G20 اجلاس کی ناکامی کا ملبہ اب پاکستان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ مقبوضہ وادی کشمیر کے ضلع راجوری میں فوجی ٹرک کو آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگی، جس میں 4 بھارتی فوجی مارے گئے، لیکن شام 6 بجے بھارتی فوج نے پیش آنے والے اس حادثے کو دہشت گردوں کی جانب سے دستی بم حملہ قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا، سابق سرکاری اہلکاروں اور مودی نواز صحافی و تجزیہ نگاروں نے 7 بجے اعلانیہ طور پر پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ واضح رہے کہ بھارت نے G20 ممالک کا اجلاس 21 سے 23 مئی کے دوران مقبوضہ وادی چنار کے سری نگر میں کرانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اجلاس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں امن و امان کی صورتحال نارمل ہے، جبکہ وہاں شدید احتجاج اور ہڑتالوں کے باعث صورتحال سب کے سامنے ہے اور وہی مودی سرکار کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو پاکستان کی جانب سے کی جانے والی امن کی کوششیں بھی ایک آنکھ نہیں بھائیں، جبکہ وزیر خارجہ کی SCO اجلاس میں ممکنہ شرکت نے بھی بھارتی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ عالمی امور کے ماہرین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وادی النظر میں راجوری واقعے میں بھی پلوامہ طرز کا خود ساختہ حملہ لگتا ہے، جس کا ایک مقصد G20 اجلاس کو سری نگر سے کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے۔ بھارت خود ساختہ راجوری واقعے کو جواز بنا کر پاکستانی وزیر خارجہ کی SCO اجلاس میں شرکت سے بھی معذرت کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے روس سے خام تیل درآمد کرنے کا پہلا آرڈر دے دیا۔ روس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن اور انشورنس کے تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کمرشل ڈیل کی تفصیلات اور ریٹ ابھی سامنے نہیں لا سکتے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ بیرل خام تیل درآمد کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی اسرائیل تعلقات، وزیر خارجہ کی سطح پر رابطوں کا آغاز۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی سعودی عرب سے ملاقات کی خواہش کے اظہار کے بعد ان کے وزیر خارجہ ایلی کوہن سرکاری دورے پر جلد ریاض جائیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی ریڈیو سے گفتگو میں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور عرب ملک سفارتی تعلقات بحال کرنے والا ہے۔ ایلی کوہن نے میزبان کے اصرار کے باوجود اس عرب ملک کا نام نہیں ظاہر کیا۔ متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں، تاہم سعودی عرب نے اسے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے مشروط کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے انٹرویو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے سعودی عرب کا دورہ طے پا گیا ہے، البتہ ابھی تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا۔ دونوں ممالک کے حکام مشترکہ طور پر دورے کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن نے مزید کہا کہ اسرائیل کی سعودی عرب سے کوئی دشمنی نہیں، البتہ ایران ضرور سعودی عرب کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ایران سے تعلقات کر سکتا ہے تو اسرائیل سے کیوں نہیں؟
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों और अमेरिका समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूपरवर इज्तमात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में भी आज ईद मनाई जा रही है। अफगानिस्तान, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद उल फितर अकीदत व एहतराम से मना रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड में ईद कल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियन इमाम कौंसिल का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया, वहां भी ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इसके अलावा दोनों वज़ीर ख़ारजा में दोस्ताना मुआहदे के तनाज़ुर में आइंदा के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया और सूडान में मुतहारिब गुरोहों से जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील के लिए राहदारी फराहम करने की अपील की। इसके अलावा OIC ने भी सूडान में फ्री कैन से ईद पर जंगबंदी की अपील की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं एलन मस्क की कंपनी का दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर रॉकेट तजर्बाती परवाज में तबाह हो गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स स्टारशिप का दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन रॉकेट लॉन्च होने के चंद मिनट बाद ही फिजा में तबाह हो गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप रॉकेट की पहली तजर्बाती परवाज के दौरान रॉकेट उड़ान के चंद मिनट बाद धमाके से तबाह हो गया। स्पेस एक्स का 2 स्टेज स्टारशिप रॉकेट जमीन से 20 मील ऊंचाई भी अबूर ना कर सका और इससे पहले ही फट गया। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारशिप रॉकेट के तजर्बाती परवाज के दौरान फट जाने के बाद एलन मस्क ने स्टारशिप रॉकेट का अगला तजर्बा आइंदा चंद माह में करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते ही ये रॉकेट की दूसरी लॉन्चिंग थी, जबकि पहली तजर्बाती परवाज को लॉन्चिंग से कबल तकनीकी खराबी के बायस मुलतवी कर दिया गया था। स्पेस एक्स कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट चांद, मरीख और इससे आगे जाने के लिए डिज़ाइन किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी जोहरी आबदोज से मुतल्लिक ईरान का बड़ा दावा। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा है कि ईरान की बहरिया ने एक अमरीकी जोहरी आबदोज को सतह पर आने पर मजबूर किया जब वो खलीज के पानियों में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी आबदोज आ रही थी, लेकिन ईरानी आबदोज फतह ने इसका पता लगा लिया और इसे सतह पर आने के लिए कोशिशें की। इस वक्त ये आबदोज आबनाए हरमत से गुजर रही थी। ईरानी कमांडर का कहना था कि जुमेरात को सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये हमारे इलाकाई पानियों में भी दाखिल हुई थी, लेकिन खबरदार किए जाने के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया। ईरान का कहना था कि ये आबदोज अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल खामोशी से गुजर रही थी कि इसका पता लगा लिया गया। हम यकीनी तौर पर बैनुल-अक़वामी अदारों को इस हकीकत की अक्कासी करेंगे कि इसने हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की है। इस माह के शुरू में अमरीकी बहरिया ने कहा था कि जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज फ्लोरिडा, जो ग्लाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है, मशरक़ वस्ता में बहरीन में मुकीम इसके 5वें बहरी बेड़े की हमायत में काम कर रही है। ईरान के तबसरा पर अमरीकी फौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं जमीन से फजा में मार करने वाला गाइडेड मिसाइल निज़ाम यूक्रेन को मौसूल हो गया। जापानी खबरसार इदारे ने यूक्रेनी वजीर दिफा के हवाले से बताया कि उनके मुल्क को जमीन से फजा में मार करने वाला गाइडेड मिसाइल दफाई निज़ाम पैट्रियट मौसूल हो चुका है, जिससे जंग के दौरान रूसी हमलों से बचाव में मदद मिलेगी।
यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा कि आज हमारी खूबसूरत फ़ज़ा महफूज हो गई है क्योंकि पेट्रियाट फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम हमें मौसूल हो चुका। उन्होंने ये बताए बगैर के कितने निज़ाम फराहम किए गए हैं अमेरिका, जर्मनी और हॉलैंड के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे शराकतदारों ने जो कहा था उसकी पासदारी की है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।